Hello everyone, Assalamu alaikum. Hope you all feeling fine. Today I'm going to talk about a topic which is very important for SSC examination. This is an assignment. This assignment has made by the class 9 student, which name is this, and this made last year. And today I'm going to talk about a basic thing on the suffix and prefix. Most of the student doesn't know what is suffix and prefix. Suffix is a word which use uh, before, sorry, after the word, and it changes the parts of speech. And I think the four type of suffix are available in the grammar. So first of all, I want to show uh, noun suffix. Shant meant all, see, hood, Dum, e, nas, ism, ship, as, tree, ants. This is a noun suffix. Whenever we see this word uh, after the any word, this is a noun. This is a noun suffix. And after that, I see a lot of word which is adjective suffix. Some, full, ish, like, ly, Nash, Nari, Atip, Er, IC, and As, and in Orti. This is the adjective suffix. Whenever we see this word, after any word, uh, it will be adjective. And if I see any ly after the word, which will be adverb. And another type is verb. uh, we can avoid this verb because most of the time we have to use noun suffix and adjective suffix. Sometimes we use adverb suffix. So suffix is what which use after a main word. And another topic is prefix. Prefix is very important for English grammar section. And prefix is what we choose before the main word, and it changes the meaning of the main word. And there is a lot of prefix word: in, ir, an, this, over, il, in, v, which is prefix word. Whenever we use any prefix word, it can be changed the meaning of this sentence and of this word. So this is suffix and prefix. And I discussed suffix and prefix in my class, but I don't discuss this topic. Whenever I use any suffix and prefix, I have to focus on place. When I use a noun, adjective, verb, adverb, if I use any subjective place, that time I have to use noun. And after pad, like preposition, article, demonstrative. What all is demonstrative? This, those, that, this. This is a demonstrative. After this pad, I have to use any noun. Like this, this pen. This pen. This is demonstrative. After this word, I have to use a noun. You cannot use any other parts of the speech like adjective, adverb. You have to use only noun. And if I see this article, a, and after article you have to use a any noun like a book. So whenever we see pet, preposition, article, demonstrative, after this word you have to use noun.
And after that, I want to share adjective. Whenever I see any verb, that time I have to use adjective, and after adverb before noun I have to adjective. I have to use adjective. Uh, let's example. He is good. This is verb. After verb we have to use adjective, and after the adverb I have to use adjective, and before the noun I have to adjective, like he walks very good way. He walks very good way. Here, very is adjective. Sorry, very is adverb. Good is adjective. Way is noun. So before the noun, we have to use adjective, and after the adverb, I have to use adjective, and after that, I have to focus on verb. Any subject. After that, any subject, I have to use verb, and after the subject and before the verb, we have to use adverb. This is the main topic of this of this suffix and prefix: noun, adjective, verb, adverb, place. And after this basic class, you have to focus on practice. So now I want to share a practice lesson, and that time I use all Bangla language. I have to use Bangla language. I avoid this English language so that you can understand whatever I say. এখন আমরা যে বিষয়টা দেখব সেটা হচ্ছে একটা প্র্যাকটিস। আমি তখন বেসিক নিয়ে কথাবার্তা বলছি, এখন তোমাদেরকে একটা প্র্যাকটিস দেখাবো। ধরো এটা একটা অ্যান্সার টু দ্য কোয়েশ্চেন নাম্বার 8। এখন এখানে আমরা কি দেখব? এখানে মূলত দেখব সাফিক্স অ্যান্ড প্রিফিক্সের ব্যবহার। সো আমরা কীভাবে সাফিক্স অ্যান্ড প্রিফিক্সের ব্যবহার করতে পারি, আমরা উপরোক্ত যে বেসিক রুলসগুলো দেখলাম। এখানে বলা আছে বাংলাদেশ ইজ ড্যাশ ইন্ডিপেন্ডেন্ট কান্ট্রি। ধরো আমি কোনো ওয়ার্ডের মিনিং জানি না, এখানে বলছে এটা একটা ভিভার্ব, ইজ একটা ভিভার্ব। আমরা যদি একটু বেসিক রুলসগুলো দেখি, বেসিক রুলসে বলা আছে যে সাবজেক্টের জায়গায় নাউন হয়, প্যাডের পরে নাউন হয় দুইটা। অ্যাডজেটিভের ক্ষেত্রে বলা আছে ভিভার্বের পরে অ্যাডজেটিভ বসে, আর এই অ্যাডভার্বের পরে নাউনের আগে অ্যাডজেটিভ বসে। এ দুটা বেশি ইম্পর্ট্যান্ট। এখন আমরা যখন এই সেন্টেন্সটা দেখতে পারতেছি বাংলাদেশ ইজ, এখানে একটা ভিভার্ব আছে, অ্যান্ড ভিভার্বের পরে কি হয়? ভিভার্বের পরে মূলত অ্যাডজেটিভ বসে। আবার একটা জিনিস বলছি যে কিসে বলছে, আর্টিকেলের পরে নাউন হয়। তো এখন কোনটা হবে? আমরা জানি ভিভার্বের পরে অ্যাডজেটিভ হয়, আর্টিকেলের পরে নাউন হয়। ভিভার্বের পরে অ্যাডজেটিভ হয়, আর্টিকেলের পরে নাউন হয়। এখন কোনটা হবে? কথা হচ্ছে এখানে একটা নাউন আছে, এখানে একটা কি নাউন আছে। এখন নাউনের পূর্বে কি হয়? নাউনের পূর্বে অ্যাডজেটিভ হয়। আমাদের এই রুলসটা সবসময় আগে কাজ করবে। তো নাউনের আগে কি হবে? অ্যাডজেটিভ হবে। নাউনের আগে কি হবে? অ্যাডজেটিভ হবে। এখানে নাউনকে আমাদের কান্ট্রির আগে একটা অ্যাডজেটিভ হবে। ডিপেন্ডেন্ট একটা অ্যাডজেটিভ ওয়ার্ড। ডিপেন্ডেন্ট শব্দের অর্থ স্বাধীন। ডিপেন্ডেন্ট একটা অ্যাডজেটিভ ওয়ার্ড, এটা শব্দের অর্থ শব্দের শেষে ইএনটি আছে, দ্যাটস ওয়াই এটা অ্যাডজেটিভ ওয়ার্ড। যখন এই জায়গায় অ্যাডজেটিভ হওয়ার কথা ছিল এবং অ্যাডজেটিভ ওয়ার্ড আছে, তখনই শুধু আমরা অর্থ চেঞ্জের জন্য একটা প্রিফিক্স যোগ করে দেব। যেমন বাংলাদেশ ইজ অ্যান ডিপেন্ডেন্ট কান্ট্রি, না, এটাকে করে দেবো আমরা একটা প্রিফিক্স যোগ করবো, সেটা হবে ইন্ডিপেন্ডেন্ট কান্ট্রি। সো যখন যে জায়গায় ধরো অ্যাডজেটিভ বসার কথা ছিল
সে জায়গায় অ্যাজিটিভ দেওয়া আছে তখন এটাকে আমরা চেঞ্জ করে দিব। যদি এটাকে নাউন বা অন্য পার্টস অফ স্পিচ দেওয়া থাকতো তারপরে আমরা এটাকে অ্যাডজেক্টিভ করে দিতাম একটা সাফিক্স যোগ করে, বাট যেহেতু এটা অ্যাজিটিভ দেওয়া আছে সুতরাং তখন প্রিফিক্স যোগ করে দিব। 2 নম্বরে যে বিষয়টা ফোকাস করব সেটা হচ্ছে 2 নম্বর পয়েন্ট আমাদের যে শি ইজ স্টিল বার্নড উইথ প্রপার্টি। আমি কিছু বুঝি না ওয়ার্ডের মিনিং। এখানে বলা হয়েছে প্রপার্টি, এটা একটা নাউন ফ্রম, পপুলেশন এটা একটা নাউন ফ্রম। সো নাউনের পরে কমা আসছে, ধরো এটাও নাউন এটাও নাউন। এখন কথা হলো স্যার এখানে নাউন আসছে এখানে নাউন আসছে, এখন তো কমা আছে, কোনো সমস্যা নেই, ইকুয়াল আছে, তো এখানে নাউনের হওয়ার কথা, বাট এখন তো নাউন দেওয়া আছে, তো এখন কী করবো, তখন প্রিফিক্স যোগ করব, কারণ যেটা দেওয়া আছে যদি সেটাই থাকে তাহলে এটার সামনে একটা প্রিফিক্স যোগ করে দেবো, তাহলে এটার অর্থটা চেঞ্জ হয়ে যাবে। প্রিফিক্সের কাজ হচ্ছে অর্থটা চেঞ্জ করে দেওয়া, ওভার পপুলেশন হয়ে গেছে, আর যেটা দেওয়া সেটা তার কোনো সমস্যা নেই। তারপর আমরা 3 নম্বরটা দেখবো যে কি আছে, পপুলেশন এমটি, এমপ্লয় একটা ভার্ব। এখন এমপ্লয় যেহেতু একটা ভার্ব সেহেতু আমাকে এটা নাউন, দেখো এখানে একটা নাউন কমা নাউন আরেকটা নাউন হবে, তো এখানে এমপ্লয় একটা ভার্ব, যেহেতু পার্টস অফ স্পিচ চেঞ্জ করতে হবে নাউন বানাতে হবে, তাহলে সাফিক্স যুক্ত করতে হবে। এমপ্লয়ের সাথে কি হবে, একটা সাফিক্স যুক্ত হলে এমপ্লয় ম্যান করতে হবে, এমপ্লয় ম্যান করে দেবো, কারণ এখানে সাফিক্স যুক্ত হচ্ছে কেন, এটা হচ্ছে পার্টস অফ স্পিচ চেঞ্জ করতে হবে, আর যদি পার্টস অফ স্পিচ না চেঞ্জ করতে হয় তখন আমরা প্রিফিক্স যোগ করে অর্থ চেঞ্জ করে দেবো। তারপরে যদি দেখি ফুড ড্যাশ, এখানে ফুড সাফিসেন্ট সরি ডেফিসেন্ট দেওয়া আছে, তো ডেফিসেন্ট আমার কি ফুডের পরে ডিফিসেন্ট, এটা কি হবে, এখানে যদি আমরা বলি যে ডিফিসেন্ট কোন ধরনের ওয়ার্ড, এটা কি নাউন নাকি অ্যাডজেক্টিভ, তোমরা মোস্ট অফ দ্য স্টুডেন্ট বলতে পারবা যে এটা একটি অ্যাডজেক্টিভ ওয়ার্ড, কারণ কি এটা ফুডকে মডিফাই করছে, ডিফিসেন্ট একটি নাউন ওয়ার্ড, বিকজ একটা ওয়ার্ডের পরে মানে একটা অ্যাডজেক্টিভের পরে একটা নাউন থাকে, তো এটা একটা অ্যাডজেক্টিভের পরে একটা নাউন আছে, নাউন ওয়ার্ড। Sorry, my mistake. A deficient is a adjective word, and অ্যাডজেক্টিভ ওয়ার্ডটাকে আমরা কী করতে হবে, এটাকে আমাকে যেহেতু এখানে একটা নাউন হবে তাকে নাউন বানাতে হবে, এটা হবে ডিফিসিয়েন্সি। আমরা যদি আবার ফোকাস করি 3 নম্বরে, এখানে কি বলছে আমাদের নাম্বারটা যদি দেখি, নাম্বার বলা আছে প্রেজেন্ট ড্যাশ গভার, এখানে সাবজেক্টের জায়গা আছে, সাবজেক্টের জায়গায় কী হবে, একটা নাউন হয়, সাবজেক্ট থাকলে কী হবে, সাবজেক্টের জায়গায় আমরা দেখছি সাবজেক্টের জায়গায় নাউন হয়, তাহলে এটা কী হবে গভর্নমেন্ট সাবজেক্টের জায়গায় নাউন হয়, এটা আমরা দেখলাম। তারপরে দেখলাম বাংলাদেশ টু কাম, এখানে টু এর পরে সবসময় ভার্ব হয়, তো এটা ভার্ব আছে, তাহলে এটাকে কী করতে হবে, তো ভার্ব আসতে সেহেতু এটাকে প্রিফিক্স যোগ করতে দিতে হবে, ভার্ব কাম। তারপর যদি আমরা দেখি প্রিপোজিশনের পরে কি হয়, প্রিপোজিশনের পরে নাউন হয়, তো ডিজিট আছে, তো এটাকে নাউন বানাতে হবে ডিজিটাল, একটা এল যুক্ত করে এটাকে নাউন করে দিলাম সাফিক্স যুক্ত করে। তারপরে যদি আমরা দেখি ডেভেলপ, এখন ডেভেলপ আছে, তো ওভারঅল ডেভেলপ, এখানে এটা কি হবে, নাউন হবে, কারণ কি আর্টিকেলের পরে আমাদের এখানে কি আছে আর্টিকেলের পরে কি হবে, নাউন হবে, তো ডেভেলপ এটাকে যদি আমরা নাউন করি ম্যান করে দিব, একটা নাউন একটা সাফিক্স যুক্ত করে এটাকে ডেভেলপমেন্ট করে দেব। দেন দ্য কান্ট্রি হ্যাজ ফিক্স, দেখো একটা ভার্ব আছে, তো ভার্বের পরে মূলত কি হয়, একটা অ্যাডভার্ব হয়, তো আমরা এখানে অলরেডি করে দেব। অ্যান্ড লাস্টে দেখি যে এখানে কি আছে, একটা প্রিপোজিশনের পরে কি হয়, নাউন হয়, তো নাউন, এটা কি নাউন আছে, এটা নাউনে এটা আছে এচিবত্ব অর্জন করে একটা ভার্বে আছে, সুতরাং আমাকে একটা নাউন করতে হবে, একটা সাফিক্স যুক্ত করে নাউন করতে হবে, ম্যান যোগ করে দিলাম অ্যাচিভমেন্ট। এটা ছিল আমাদের বেসিক আলোচনা। আমরা যদি আবার প্রাথমিক আলোচনাটাকে একটু দেখি তারপরে তোমাদের বিষয়টা আরও ক্লিয়ার হবে, যে আমরা যদি নাউন সাবজেক্টের জায়গায় নাউন হয়, প্যাডের পরে নাউন হয়, প্যাড মানে প্রিপোজিশন আর্টিকেল ডেমনস্ট্রেটিভ, অ্যাডজেটিভের পরে কি হয়, ভিভার্বের পরে অ্যাডজেটিভ কোথায় হয়, অ্যান্ড সাবজেক্টের পরে ভার্ব হয়, অ্যাডভার্ব কোথায় হয়, সাবজেক্টের পরে ভার্বের আগে সাবজেক্ট হয়। এটা ছিল সাফিক্স অ্যান্ড প্রিফিক্সের উপর বেসিক আলোচনা। কারো যদি বুঝতে অসুবিধা হয় তোমরা আমার সাথে পরে যোগাযোগ করতে পারো।